ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೇ, ಉದ್ಯಮಿಗಳೇ, ಗ್ರಾಹಕರೇ, ಆಗಿವೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಕ್ರಾನಿಕ್? ಆಗಬೇಡಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ಯಾನಿಕ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟಾನಿಕ್. ನಾನು CA ಶಬಾನಾ. ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 86ನೆಯ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಷಯ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ GST. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ GST ಲಾ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ 3 ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು. ಆದರೂ ಇವತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ GST ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ, ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. GST ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಹಲವಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಮಾಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಜನರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಲವಾರು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ 700ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳು, 300ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಜನರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವುದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ GST ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ TV ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ಯುವ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ CA ಶ್ರದ್ಧಾ ಸಾಂಘ್ವಿ. ಇವರು ಮುಂಬಯಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, CA Shraddha Sanghvi has completed her commerce graduate from Mumbai during March 2013 and also completed her CA in January 2015 from Mumbai. She had worked in N.A. Shah Associates LLP, which is exclusively handling the matters of service tax and GST. After her marriage, she has shifted to Mangalore during December 2018. Since then, she is working as an associate chartered accountant in Mrs. Ballakuraya and Associates. She is also a speaker in GST seminars organized by WIRC of ICAI. She is also a faculty in office training programs in service tax and GST. She is also a contributor to the various articles on Tax India Online, Chamber of Tax Consultant magazines and our own Mangalore branch of SIRC of ACAA and also Canara Chambers of Commerce and Industry. Welcome to this program, CA Shraddha. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಗಳೂರು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಾ ಕಿನಿ M ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದದ್ದು ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಾದರೂ ತಮ್ಮ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ CA ಪದವಿಯನ್ನು ಮೇ 2018ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಿಸಸ್ ಬಳ್ಳಕುರಾಯ ಅಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. Now, if we talk about today's topic as practical issues and GST deadlines, there are various deadlines prescribed under GST law, CA Shraddha. So, it is very difficult to remember all the deadlines. And also, as I already said, government has issued many notifications for extend the due dates. I think so. I feel SSCs have already forgotten the original due date as per the Act. So, whether these deadlines are related to only written level or any other deadlines also prescribed under GST law. So, can you explain what are the deadlines prescribed under GST law? Yes, Shabana. There are various deadlines prescribed under GST law and it's really difficult for each and every person to remember all the deadlines. So, today we will discuss about the deadlines. So, under broad category in GST, deadlines can be divided into 2 parts. Yes. The first part will relate to statutory deadlines and the second part is related to the compliance level deadlines. Now, what is statutory deadline? Statutory deadline will mean the last date to comply with the time limits prescribed under the Act. These deadlines would mean the last opportunity to take any benefit or concession under the Act. Okay. Now, for example, on screen now all the deadlines are displayed. For example, the last date or the time limit to take the input tax credit benefit under the law.
The due date prescribed is earlier of the due date of filing September month's return of the next financial year or the date of filing the annual return. So now, as of now, for us, the financial year 2019-20 is relevant for taking the ITC, because the last date as per that section is the due date for filing September month's return of 2020, that is 20th October 2020. Okay. So we have very less time. If we have missed out any invoice or any input tax credit pertaining to 2019-20, it can be, this is the last opportunity to take. Okay. Similarly, there is a time limit for reversal of input tax credit. So if a person is providing exempted services or exempted goods along with the taxable services or taxable goods, then that person is required to reverse the common credit which he is using for both exempted as well as taxable. Okay. So for that also, the last date for the final reversal is the September month's return of 2020 for financial year 19-20. Okay. Similarly, for credit note, if you have missed out any credit note pertaining to 1920 to report in your returns, then 30th September 2020 is the last date to issue the credit note. Okay. Now there are various other deadlines. Now the other deadline would relate to, for example, registration. So if a GST officer has cancelled your registration, so you have given 30 days time limit to revoke your cancellation. Then the other deadline would relate to the refunds. Refund is one of the important provisions under the Act. The deadline given is the 2 years time limit from the relevant date. That is 2 years from either from the payment of tax or 2 years either from the filing of return. Okay. So these are the important deadlines given for the statutory compliances. Okay. Now the next level of deadline we will discuss is the compliance level deadlines. Now what do you mean by compliance level deadline? It means the due dates given under the Act to file or furnish various returns and forms. Now for example, Gstr 3B. Okay. Every month we are required to file Gstr 3B. Yes. So for the people having turnover above 5 crore, they are required to file monthly return on 20th of next month. Okay. So for example, if the September 20 return, it has to be filed on or before 20th October 2020. Okay. Similarly, for the people having turnover below 5 crore, government has introduced staggered manner of filing GSTR 3B. Okay. So That is not before it was there. Recently they are. Yeah, included. recently they have issued because of the too much load on the GSTR portal. Okay. So for the Karnataka state, for September 20 monthly GSTR 3B, the last date will be the 22nd October 2020. Okay. Then there is a return called GSTR1 where you have to upload all your sales invoices. Okay. So now that can be filed either monthly or quarterly. Okay. So people having turnover above 1.5 crore, they are compulsorily required to file monthly GSTR1. We will have one call. We'll take it and we'll continue our Yes. discussion. Hello. ಹಲೋ hello. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ನಾನು ಸಂಜನಾ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದು CA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ ಸಂಜನಾ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ. ಈಗ ಅವರು ITC ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಸೊ ನಂಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ITC ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ITC ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ITC ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Okay, okay ma'am. She is asking, just now you have informed about ITC, input tax credit. So she is asking what is that ITC and for which goods and all they can get the ITC and for which goods and all they are not eligible to take the ITC. See, input tax credit means whatever tax you are paying on your purchases or on your expenses. Like when you purchase some goods from the traders, they will charge you CGST, SGST or IGST. That tax what you are paying, you can take in your books as input tax credit. That credit you can use to pay your output tax, means the tax which you are charging on your sales. So under law there is you can take the credit on all the goods and services except certain blocked credits which are given under section 17. For example, on restaurant services, on outdoor catering, on motor car vehicle,
or on rent-a-cab services. So there are the list of services on which you cannot take input tax credit, except that you can take input tax credit on all the goods and services which you intend to use for your business purpose. ಸಂಜನಾ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿತಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋದಿತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದು ಜನರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಲೋ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಂಜನಾ. ಶ್ರದ್ಧಾ, ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. Yes, so I was speaking on GSTR 1. So people who are having turnover below 1.5 crore, they are given option to file quarterly return. Okay. So if they opt to file the quarterly return, the last date is the 30th of the month end following the quarter. Okay. Then there are other returns such as for composition taxpayers. Yes. Like there is GSTR 4, which is required to be filed annually. Okay. And the due date for that is 30th of the month following the end One of... more call we are having. Yeah, okay. ಹಲೋ. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಮೇಡಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ತನಕ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಆಂಕರ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಈಗ ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂತವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಎಂತ ವಿನಾಯಿತಿ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮ ಕೋವಿಡ್ ಇದರಿಂದ GST ಗೆ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಉಂಟು, ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅದು ಕಟ್ಟಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ GST ಏನು ಹಾಗೆ ಏನಾದ್ರು ಉಂಟಾ? ವಿನಾಯಿತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರ? ಮೇಡಮ್, ನೀವು ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಅವರದ್ದು ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ 50%, 30% ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಈ ಪೀರಿಯಡಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ? ಹೌದು, ಅಂದರೆ ಇವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ GST ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಅವರು ತುಂಬ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿನಾಯಿತಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಕಂಡೀಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರಿಟರ್ನ್ GSTR 9 ಮತ್ತು 9C 18-19 ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 31st ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019 ಒಳಗೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು 31st ಮಾರ್ಚ್ ತನಕ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ 30th ಜೂನ್ 2020 ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಈಗ 30th ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 ಅಂತ ಉಂಟು ಅದರ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋದಾದರೆ GSTR 1. ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ GSTR 1 ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. GSTR 1ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಲೇಟ್ ಫೀ ಉಂಟು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಒಳಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಫೀ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ. GSTR 1 ತನಕ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಲೇಟ್ ಫೀ ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಇನ್ನೂ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು GSTR 1ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಲೇಟ್ ಫೀ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದರ ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ 2020 ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಜೂನ್ 2020 ತನಕದ್ದು GSTR 1 ಇದು ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಡೇಟ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ GSTR 1 ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಲೇಟ್ ಫೀ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಮಾರ್ಚ್ ಇದಾದರೆ 10th ಜುಲೈ ಒಳಗೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಇದಾದರೆ 24th ಜುಲೈ ಒಳಗೆ, ಮತ್ತು ಮೇದಾದರೆ 28th ಜುಲೈ ಒಳಗೆ, ಸೊ ಜೂನ್ ಇದಾದರೆ 5th ಆಗಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಆ ಡೇಟ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಲೇಟ್ ಫೀ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ ಇರ್ತಾರೆ GSTR 1ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂಥವರಿಗೆ ಸಹ ಅವರು ರಿಲೀಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ TV ಪರ್ದೆ ಮೇಲೆ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಡೇಟ್ಸ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 3B. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು 3B. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದು GSTR 3Bಯಲ್ಲಿ. GSTR 3Bಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಲೇಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಎಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲೇಟ್ ಫೀ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸಹ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹ ಅವರು ವಿನಾಯಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಂತ್ ರಿಟರ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜುಲೈ ಮಂತ್ ರಿಟರ್ನ್ ತನಕ ನಿಮಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಎಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಬೋವ್ 5 crore ಮತ್ತು ಬಿಲೋ 5 crore ಅಂತ ಉಂಟಾ ನಮಗೆ ಡ್ಯೂ ಡೇಟಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಗೆ ಸಹ ಆ ಡ್ಯೂ ಡೇಟನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಯೇ ರಿಲೀಫನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ 5 crores ಮೇಲೆ ಉಂಟು, ಅಂದರೆ ಜನರಲಿ ಅವರು ಬಿಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಕಂಪನಿಯವರೆಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಮೇ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಅವರು ರಿಲೀಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ವಿದಿನ್ ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ರಿಟರ್ನ್ ಇದು, ಅದರದ್ದು 15 days ನಂತರ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ನಿಮಗೆ ನಿಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ನಂತರ ಅಂದರೆ 24th June ಒಳಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ 9% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ 18% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಈ 18% ಅವರಿಗೆ ಜೂನ್ 24th ನಂತರ ಲಾಗು ಆಗತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅವರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಇಂದ ಲಾಗು ಆಗತ್ತಾ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು 24th ಒಳಗೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ? ಓಕೆ, ಅದು 24th ನಂತರವೇ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಸರ್ಕ್ಯುಲರಲ್ಲಿ ನೀವು 24th ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅವರು ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಸಹ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಸಹ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಂತಿದು ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ 15 days ಅಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಂತಿದು ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಇದ್ದದ್ದು 20th March. ಸೊ 20th March ಇಂದ 15 days ತನಕ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, 0 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಆ 15 days ನಂತರ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 4th April ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರ ನಂತರ 4th April ಇಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಮದು 24th June ತನಕ ನಿಮಗೆ 9% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು. 24th June ಇಂದ ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟ್ ತನಕ 18% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅವರು ಇವತ್ತು ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನು 2 months ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಲೇಟ್ ಫೀ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಲೇಟ್ ಫೀ ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಲೇಟ್ ಫೀಸ್ ಅವರು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಡೇಟ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಲ್ ಲೇಟ್ ಫೀ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ನಂತರ ಅಂದರೆ 30th June ತನಕ ನೀವು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೇಟ್ ಫೀ 500 rupees ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೇಟ್ ಫೀ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗೋದಂದರೆ 50 rupees per day, 25 CGST, 25 SGST. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮದು ಡ್ಯೂ ಡೇಟಿಂದ ನೀವು ಯಾವಾಗ ತನಕ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ದಿನ ತನಕ ಅದು 50 rupees ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು ಲೇಟ್ ಫೀ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಲೇಟ್ ಫೀ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮದು 3B ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಲೇಟ್ ಫೀ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮಗೆ 10,000 ತನಕ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೇಟ್ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿದರೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೋವಿಡ್ಗಾಗಿಯೇ ಇದು ವಿನಾಯಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಡಿಲೇ ಆಗಿರಲಿ, ನೀವು 30th September ನಾಲ್ದು 30th September ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೇಟ್ ಫೀ ಬರೋದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ 500 ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈ ಕೋವಿಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ 17-18 ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 18-19 ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟವರು ಇದ್ದವರಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಾ? ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹೌದು, ಈ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಜುಲೈ 2017 ಯಾವಾಗ GST ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತೋ ಆ ಮಂತಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜನವರಿ 2020 ತನಕದ ರಿಟರ್ನ್, ಅಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ನಂತರ ಕೋವಿಡಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಜನವರಿ 2020 ತನಕದ ರಿಟರ್ನ್ 3B ಅನ್ನು ನೀವು ಹಲೋ ಕೋವಿಡ್ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಚ್ ಇಂದ ನೀವು ಕೋವಿಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಮೇಡಮ್? ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೇಡಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಂತ್ ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ನೀವು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು March 20th ಅಲ್ವಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಆಫ್ಟರ್. ಸೊ ಮಾರ್ಚಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೋವಿಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದು ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 22nd ಇಂದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಶುರು ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಂತ್ ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್. ಸೊ March 20th ಇಂದ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜೂನ್ ತನಕ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೋವಿಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಂತ್ ಸತ ಮಾರ್ಚ್ ಕೋವಿಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್. Okay, Shraddha, we are discussing about the original due dates and still we have not completed. So you are saying something. Yes, so we were discussing about the original due dates. Okay. So as Raksha has already explained about the waiver given or the relaxation given for the original due dates. So I think so during after COVID, now for the original due date for the 3B and GSTR 1, we have to see now whether they are going to extend or they will keep the original due dates intact. Okay. And most awaited extension is for GSTR 9 and 9C. Yes. Entire trade and industry is awaiting this extension. Till today it has not come. Yes. The last date is 30th September 2020. We really hope that the extension gets come and it is announced by tomorrow. Okay, one call we are having. Yes. Let's take it. Hello. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ರಾಮರಾವ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಚೌಕಿಯಿಂದ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಯಾವುದು ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಯ್ತು. ಓಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ
ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸಾಂಘ್ವಿ ಅವರು ಕೆನರಾ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದಿದ್ರು. ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಥಾಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮತ್ತೆ ಶಬ್ನಾ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮುಸ್ಲಿಂ CA ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮತ್ತೆ ಶಬನಾ ಅವರು 36th ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಂಡ್ 50th ಎಪಿಸೋಡ್ ರಮಣ್ ಪೈರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಶಬನಾ ಅವರು, GST ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಅಂತ. ಅದು ಆದ್ರೆ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ 3 years ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ GST portal and the newspapers, lot of doubts and clarifications are there. Recently in a company in Belgaum, 20 lakhs bribery fraud case also is there. Yesterday, Controller and Auditor General, yesterday newspaper, Controller and Auditor General has said center used GST compensation of rupees 47,272 crores. Says elsewhere it's a violation of law anta. But ಇವತ್ತಿನ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಟೆಂಪರರಿ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ GST ಸೆಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡೈವರ್ಷನ್, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್. ಮತ್ತೆ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಕೆಲವು ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ 20 lakhs to 40 lakhs, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇನ್ ಲೆವಿ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಲೇಟ್ ಫೀಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಎ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಗೈಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್? ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ GST ಇಂದಾಗಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸಿಗೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕ ಏನು ಅಂತ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, what are the benefits of e-invoice under GST? Next, in what way exporters are benefited because of GST? Instead of asking state to borrow from Reserve Bank of India, why can't center could have borrowed from Reserve Bank of India? Matte is there any connection between agricultural products and GST? ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ SS ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ 3 CA ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವಂದನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ GST ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಹೌದು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Regularly he is asking the questions in our program. So he has asked about many questions. We will discuss throughout our program. One question he has asked like what is e-invoicing in GST? Now government has introduced a new concept, e-invoicing. So he is asking what is that e-invoicing? Yes, as he rightly pointed out that there are in these 3 years of GST, various issues and challenges and difficulties are faced not only by the taxpayer, yes, but also by the government or the tax people itself. Yes. So now there was a lot of issue faced by the taxpayer as well as government in reconciling of the invoices. Correct. So many a times the invoices get uploaded at the portal, but it is not cannot be viewed by the GST officer, or it can be seen by the GST officer but cannot be seen by the taxpayer. So this issue was mainly happening because of the software drawback, or mainly because of the system drawback. So a decision was taken in the GST Council meeting to introduce this concept of e-invoicing. So now what is e-invoicing? E-invoicing doesn't mean that it is generation of your accounting invoice on GST portal. It is a misconception. E-invoicing means you have to report the data or the contents of your invoice on the government portal. Now e-invoicing is going to be effective from 1st October 2020, which Shraddha, is... we are having one more caller. We'll take it and let's... Yes. Hello. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್. ರೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮಂಗಳೂರಿಂದ. ಓಕೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಸರ್. ಮೇಡಮ್, ಈ ಟೆಂಪರರಿ 1 year ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ 20 lakhs ಇನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ನಾವು GST ಇದು ಅನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಟೆಂಪರರಿ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಅಂತ? ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಅಲ್ಲ, ಈ ಇಯರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕೋವಿಡ್ ನಮ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ 20 lakhs ವರೆಗೆ ಕವರ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರರಿ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ GST ನಂಬರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ? ಓಕೆ,
He is asking no, for service sector there is a 20 lakhs threshold limit is there for taking registration. Whether that registration 20 lakhs limit, whether the government has extended during this COVID period. If extended, then whether whoever is coming within that threshold exemption limit, whether they have to surrender their registration completely, they have to surrender, or just they can keep whether that registration. His question is like that. Yes, sir. The turnover limit, the threshold limit to get registered under GST is 20 lakhs rupees. So under COVID, the relaxation is not given for the threshold limit. So under COVID also, your threshold limit continues to be 20 lakhs. So now due to COVID, many people have suffered losses. They have their turnover has decreased tremendously. So, but even if your turnover has decreased below 20 lakhs, that doesn't mean you can cancel or surrender your registration. So if you are expecting that in this year or in the coming years also your business is turnover is going to remain below 20 lakhs, only then you can surrender. But however, I feel this economic slowdown is temporary, and maybe the next year our economy will pick up, our GDP will pick up, so businesses will return to normalcy. So once again the turnover of all the businesses will increase. So I don't feel only for the purpose of COVID you need to surrender your registration, and there is no provision under GST to temporary surrender or to temporary waive your registration. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿತಲ್ಲ ಸರ್? ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ e-invoicing. Yes, as I said that e-invoicing is going to come into effect from 1st October 2020. Originally the due date was 1st April 20, but again due to the COVID they have deferred it till 1st October 2020. We are having one more call. Yeah. Let's take it. Hello. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾವೂರಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು. ಸರ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸರ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನಮಸ್ತೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈಗ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ತಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಡಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಏಲಕ್ಕಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಇರ್ಬೋದು, ತೆಂಗು, ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ಆಗ ಈಗ ಫಾರ್ಮರ್ಸಿಗೆ ಇದು GST ಬರ್ತದ, ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಇದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬೈ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ GST ಬರೋದಾ, ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಫಾರ್ಮರ್ಸಿಗೆ GST ಉಂಟಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಈಗ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹಾ ಸರ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಗೆ GSTಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಇದೆ? ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೆಳೆದು ಅವರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ GST ಚಾರ್ಜ್ ಆಗತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ? ಅಂದರೆ ಈಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ಹೇಗೆ ರೇಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ತುಂಬ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನಿಲ್ ರೇಟಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ, ನಿಲ್ GST ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಾ ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆದು ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ. ಜನರಲಿ ಈಗ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರಿಗಾಗ ಅದು ನಿಲ್ ರೇಟೇ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ GST ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಈಗ ನೀವು ಕ್ಯಾಶು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾರು ಅವರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು RCM ಅಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ GST ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, so if you are talking about agricultural produce only, whether any services in relation to agriculture under GST, any exemption is there? Yes, any services directly related to agricultural operations like warehousing or commission agents dealing in agricultural products, all those kind of services are exempted under GST. Okay, one more call we are having. Hello. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ರಾಜೇಶ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ. ಓಕೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ನಾನು ಜನರಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದಮ್ಮ? ಸರ್ ಕೇಳಿ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಆಂಕರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಎಲ್ಲರೂ ಆಂಕರ್ ಆಗಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಸಂತೋಷ. ನಾನು ಹಿಂದೂ ಬಂದವ, ಆದ್ರೂ ನಮ್ದು ಬಾಂಧವರ ಹಾಗೆ ಅದು ಸಂತೋಷ. ಅದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ. ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಂದು ಜನರಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ನಾನು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶೇರ್ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಡಿಲೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವರು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಒಂದು ದೋಸೆ ಅದಕ್ಕೂ 4 ವರ್ಷ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ತಿನ್ನೋ ಫುಡ್ಗೆ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಒಬ್ಬ ಬಡವ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿಗೆ ತಿಂತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇಶ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿ? ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ, ನಮ್ಮದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ, ಸಮಾಜ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ದೇಶ, ಇಲ್ಲದೆ ದೇಶನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು? ನಮ್ಮ ಒಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ. ಅಲ್ಲೂ ಸೋರಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೋರಿ ಹೋದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸರ. ನಂದೊಂದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಡವ ತಿನ್ನುವ ಅನ್ನ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಡವರು ತಿಂತಾರೆ, ದೊಡ್ಡವರು ತಿಂತಾರೆ, ನೀವು ತಿಂತೀರಿ, ನಾವು ತಿಂತೀರಿ. ತಿನ್ನುವ ವಸ್ತುಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಶೇರ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಂದೇನು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡು ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅವನು ಹಲ್ಲಾಗಿರೋರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾಜ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಒಂದು ದೋಸೆ ತಿಂತಾವ, ಅದಕ್ಕೂ ಅವನು 4 ಪೈಸೆ 5 ಪೈಸೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದು ಬಹಳ ದೇಶ ಇರ್ತೇನೆ. ಹಾಕೋಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಬಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ, ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಾಶಿ ಕಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳಿ ಅದರಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅದು ಉಪಕಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬರಲಿ. ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅದೇ ಆಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ನಮ್ಮ ಶೇರ್, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಶೇರ್ ದಯಮಾಡಿ, ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬೇರೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ ನನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಸರ್, ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. is asking a general question that now due to this corona and all, central is not transferring our state portion of GST. So he is telling this is our right. As a taxpayer, I am paying the tax to improve our India. So why they are not sending the portion of state portion of GST tax? For that, I think recently they have issued circular. They have given 2 options to state to avail loan. Can you explain about that? Yes. So now India has a federal system. Now what do you mean by federal system? That central has their power to collect taxes, as well as state has been given equivalent power to collect taxes from their own state. So now when the GST was introduced, so earlier prior to GST, our tax was based like state VAT. It was based on the production state. So the state manufacturing or producing or selling was supposed to get the revenue. But in GST, now this entire concept has changed to a destination based consumption tax. That means wherever the place where your goods are consumed or where your services are consumed, that state will get the revenue. So at the time when the GST was introduced, major producing states or manufacturing states were opposing, because they were going to incur a revenue loss, as earlier they used to get revenue in VAT, but now that revenue would go to the other state who is eventually going to consume the goods. So to bring a temporary relief, to give a temporary relief to those states, a concept called a compensation cess was introduced by the central government. So this concept, this law, this provision was temporary there for only for 2 years initially. So central government had ensured the state governments that for first 2 years of GST, whatever loss you incur because of this shift from the production state to the destination state, that much loss will be reimbursed by the center to the states. So that is why Compensation Cess Act was brought into effect. Now due to this COVID period, even the central government has faced various losses. Now this Compensation Act, it is provided under the Constitution of India. They had amended the Constitution of India. So now the central government had only the power for the first 2 years. Now the 2 years has elapsed. So now we cannot say that whether the center has rightly done it or whether the state has the power to go against the center. Now this One more call is yes, this problem has to be resolved by between the center and the state only. Okay. One more call we are having. Yes. We'll take it. Hello. ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್.
I'm Vishal calling from Market Road, Mangalore. ಓಕೆ ವಿಶಾಲ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. Firstly, I would like to thank you all for taking our questions on the most confusing topic of GST. Okay sir, thank you. My question is relating to motor vehicles. Okay. That is car or scooter which is used for business purpose. Okay. Okay. Now while purchasing the vehicle, okay, say for instance a scooter which I use for my for my office purpose, to my staff uses to go to the bank, to go to the GST office, to go to income tax office and all those purposes. Okay. Okay. When I buy that vehicle, I do not get the import credit. But when I sell the vehicle, I was told that I will have to pay GST on it. Okay. When I sell that vehicle, which I am using it for my office purpose. Okay. My question is, when I am not getting the benefit of input, why should I pay output for that? Okay. Okay. Yes, sir. That is a trite law. Even under earlier regime, like under service tax, also the government's intention was never to allow ITC on motor vehicles. Now, maybe I feel the logic of the government is that they cannot determine how much quantum of your motor vehicle you are using for personal purpose, or how much quantum you are using for your business purpose. So to give so on the national level, they are saying that you will not get ITC on your motor vehicle. Now recently that same blockage is there in respect of construction services. Now for example, if a person is constructing a mall, then he is not allowed to take the input tax credit, even though after construction of the mall he would be paying GST on the rent collected from the tenants. So this case went till the Orissa High Court, and the Orissa High Court in that case had given the decision, yes, you are right, the GST, the concept of the GST is that there should be no blockage of credit. Whenever you are having your output tax liability, you should get your input tax. So on that concept, Orissa High Court read down that provision and said that even the mall, the person who is constructing mall and who is going to pay GST on his rent should get the input tax credit. But the only challenge is that now it has went to the Supreme Court, and Supreme Court has stayed the order of that Orissa High Court. So now we have to wait and see what is the Supreme Court's decision. If the Supreme Court's decision is favorable, we can apply that concept to the other blockages of the credit, like you said regarding motor vehicles. But in motor vehicles, as he asked, while selling the motor vehicle, I have to pay GST. But I think not for all the motor vehicles we have to pay. If we are selling on profit basis only, then it will GST will come. Not if we are selling on loss basis, it won't be applicable. No, it is not like that, Shabana. That provision was there only for the motor vehicles which you have purchased prior to GST, and which you are selling in GST period. So only for those motor vehicles they are saying you have to pay on your profit margin. So remaining motor vehicles which you are purchasing in GST and which you are selling in GST, that amounts to supply of goods and falls under the definition under the scope of charging section, and hence you are required to pay GST compulsorily. Okay. Thank you sir for calling. Thank you. Thank you ma'am. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮ್ 2A ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ GST ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ 2B ಅಂತ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಮಂತಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನಿದು GSTR 2B ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು GSTR 3B ಥರ SSCಗಳು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ GSTR ಫಸ್ಟ್ ನಾವು GSTR 2A ಅಂದರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ GSTR 2A ಅಂದರೆ ನಾವು GST ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ GSTR 1, 2 ಮತ್ತು 3 ಅಂತ 3 ರಿಟರ್ನ್ ಅವರು ತಂದಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅದು 2 ಮತ್ತು 3 ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ GSTR 1 ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರದ್ದು ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮದು ಅಂದರೆ ರೆಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಇದು ಪರ್ಚೇಸರ್ ಇದು 2A ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು GSTR 1 ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮದು GSTR 2A ಅಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಎಂತ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಹ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ 2A ಇಂದ ಆಟೋ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟ್ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಆಟೋ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ 3B ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ
ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ 2A ಒಂದು ಡೈನಮಿಕ್ ಅದೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಂತಿದು ರಿಟರ್ನ್ ಇದು 2A ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು 10 ಡೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಪ್ಲೈಯರ್ GSTR 1 ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಆ ಮಂತಿದ್ದು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಆ ಮಂತಿದ್ದು 2Aಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಮಂತ್. ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಹಲೋ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಪ್ರಸನ್ನ. ಓಕೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ GST ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. 0 ರೇಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ. ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ 20ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ. ಅದಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು 1.5 times ಆಫ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಹೌದು. ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ. ನಮ್ದೀಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 20 lakhs ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು 80 lakhs ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ರೂಲ್ ಯಾವ ತರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ ಸರ್. ಒಂದು. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್, ಆಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ GST RCM ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪುನಃ GST ಬರ್ತದಾ ಅಂತ ಬೇಕು. ಎರಡೇ. Okay sir, thank you for calling sir. His first question is recently one circular came for export and domestic sales. Yes. If we are doing export sales and even domestic, then it will be restricted some portion. So whether if we are having a 20 lakhs domestic sale and 80 lakhs of export, then how it will apply? So that turnover is respect when you claim refund in respect of your unutilized input tax credit for your export. So now that limit will only apply in case of if you are claiming refund for your ITC. And I feel it is a prospective amendment, so it will not apply to all the refund claims filed prior to this amendment, that is prior to March 2020. Okay. ಸೊ ಓಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರಿಗೆ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ GST ಕಟ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ರೈಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೇ ಥರ ವಾಪಸ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೂ GST ಬರ್ತದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಫ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು GST ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನೀವು GT ಅವರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ RCM ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಈಗ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರಿಂದ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗ GT ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಕಸ್ಟಮರಿಂದ ತೆಗೆದ ಕಾರಣ ಅದು ನಮ್ಮದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಫ್ರೇಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದು ಸಹ ನೀವು GT ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸಹ 750 rupees. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಉಂಟು, ಆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗ ಒಬ್ರು ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಏನು ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು RCM ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ GTAಗೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಇನ್ನೊಂದುಂಟು, ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೈನರ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸೈನಿ ಅಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಂಟಂತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಕನ್ಸೈನರೇ ಬೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ರೆ ಫ್ರೇಟ್, ಆಗ ಕನ್ಸೈನರ್ ಅವರದ್ದು ಫ್ರೇಟ್ ಮೇಲೆ RCM ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕನ್ಸೈನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಪ್ಲೈ. ಓಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಹಲೋ. 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 Hello, yeah, ma'am. Tell me your name, ma'am. My name is Shreya. Okay, Shreya, you can ask your question. Okay. So initially I have purchased goods, but on account of damage, I want to return them. Okay. So on return, can I raise a sales invoice, or do I have to compulsorily raise a debit note with GST on it? Okay, she is asking for purchase return whether I have to raise a sales invoice or debit note. It is this is all coming due to e-way bill. While we are transporting goods from one place to another place, we have to take e-way bill. For that some supporting documents should be there. So whether she has to raise a yes, Shreya, whenever there is a purchase return, so you can issue a debit note, but debit note can be a financial debit note. So under GST there is no concept of GST debit note to be issued by the purchaser.
only the supplier of goods can either issue a GST credit note or a GST debit note. So in case whenever there are purchase written, a person can always issue a debit note for his accounting purpose. You cannot issue a sales invoice because it is a purchase written. Now when you are returning the goods, you need to generate the e-way bill. So in e-way bill you can select the option of purchase written, and along with that the documents you can keep the original copy of the invoice and you can keep your accounting debit note. ನಾವು 2A 2B ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಏನಿದು 2B ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಫಾರ್ಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಂದದ್ದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ. ಹೌದು ಮ್ಯಾಮ್, ಅಂದರೆ ಈಗ 2A ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ GSTR 1 ನೀವು ಫೈಲ್ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಆಗ ನಿಮ್ಮದು 2A ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಡೈನಮಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ 2B ಅಂತ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಹ ಆಟೋ ಡ್ರಾಫ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ನಾವು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಜುಲೈ ರಿಟರ್ನಿಂದ ಅವ್ರು ತಂದಿದ್ರು, ಜುಲೈಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ರು. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು GST ಪೋರ್ಟಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ GSTR 1 3B ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಕರೆ ಇದೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. My name is Rachel and I wanted to know, I'm letting a commercial space on rent and I'm collecting electricity charges along with the rental value from my tenant. Okay. So what is the what would be my GST liability? Okay. Now it is actually a hot topic. While paying GST on renting, whether we have to pay GST on electricity charges also collected from our tenants. Yes, in my opinion you are required to pay GST on your electricity charges or generator charges. Because under GST there is a concept called composite supply. Now what do you mean by a composite supply? Means you are providing two or more services or goods together in conjunction with each other, so in such a manner that they are naturally bundled. Now under renting services, a landowner is bound to give the tenant electricity connection or a water connection. So these supplies are naturally bundled. And also if you see the valuation provisions under GST, in that it is specifically provided that if you are raising an invoice and in that invoice you are putting any incidental charge or ancillary charge, then even that charges will form part of your taxable value. Now in this regard I feel there is only one exception for the electricity charge, because under Karnataka electricity rules, if you see, they are giving power to the landowner to install sub-meters at the tenant's place and collect electricity charge from the tenant and deposit it to the electricity department. Now the only condition in this is if the electricity charges what is charged by the MESCOM is collected at the actual from the tenant, only then you will get the deduction for electricity charge. So for example, the electricity bill is ₹1,000 but you are recovering from tenant 2,000 rupees, then you will not get any deduction on electricity charge. So in this case, if you are recovering extra, then along with the rent, your electricity charge or generator charge or any other charge you are collecting from tenants will get added to the value of your rent, and together you have to charge the GST at rate of 18%. Okay, ma'am, you have got your answer for your question, no? Thank you, ma'am. Thank you for calling. ಓಕೆ, ನಾವು 2A 2B ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಸೊ 2B ಅಂದರೆ ಅದೇ ಜುಲೈ ಮಂತಿಂದ ನೀವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ 2B ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. 2B ಮತ್ತು 2Aಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ 2B ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವಾಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಆಗಸ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದು ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಆಗಸ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದು GSTR 1 ನೀವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11th ಒಳಗೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ಆಗಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲಿರುವ 2B ಯಾವುದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 12th ಇಂದ ಹಿಡಿದು
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11th ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ನಿಮ್ಮದು ಅವರ GSTR 1 ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮದು ಆಗಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು 2B ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ 2B ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ತೆಗಿಬಹುದು SSC ಅದರಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ITC ಅವೈಲೇಬಲ್, ITC ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂತ 2 ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಪ್ಲೈಯರ್ ವೈಸಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 2A ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ 20 minutes ವೇಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ. ಹಲೋ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಶ್ರದ್ಧಾ ಅಂತ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ ಶ್ರದ್ಧಾ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು IGST ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದರ ಬದಲು CGST SGST ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದೀಗ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟಾ ಮ್ಯಾಮ್? ಓಕೆ, ಇದು ಮೊದಲಿನ ಲಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹೆಡ್ಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವುದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದಿದ್ರು ಸಹ ಒಂದೇ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕಟ್ಬೋದಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಸೆಸ್, ಕೃಷಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೆಸ್ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹೆಡ್ ಇದ್ರು, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಸಹ ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ GST ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. CGST ಅಂದರೆ ನಾವು CGST ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ, IGST ಅಂದರೆ IGST ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ SSC ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದರೆ ಏನಾದರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ. ಹೌದು, ಅಂದರೆ ಎಂತ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು GST ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ GST ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಚಲನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ CGST ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋ ಬದಲು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ IGST ಕಟ್ಟಬೇಕಿತ್ತು, CGST SGST ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂತ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಂತ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅದು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚಲನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಇದು ಸಹ ನೀವು COVID-19 ಟೈಮ್ ಇಂದಲೇ ಬಂದದ್ದು, ಕೋವಿಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ 21st ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಂದ ಅದು ಬಂತು ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು PMT09 ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ PMT09 ಅಂತ ಸಹ ಈಗ ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಅದೇ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಈಗ IGST ಇದ್ರೆ IGST ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಉಂಟು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಮಂತ್ ಇದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದು CGST SGST, ಆಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಆ PMT09 ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು IGST ಇಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು CGST SGST ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ CGST SGST ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಸಹ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ವಿದಿನ್ ಒಂದು 5-10 minutes ನೀವು ಅದು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ IGST ನಿಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, CGST SGST ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ PMT09 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತೆಗಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇದು ಈಗ ನಾವು ತಪ್ಪಾಗಿ CGST ಕಟ್ಟೋ ಬದಲು IGST ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ತರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ SSC ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾಗಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತ ಪೆನಾಲ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದು, ಅದೇ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯಾದ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ IGST ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಲ್ದು IGST ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬರ್ಬೋದು, ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಲಿ ಬರುದಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ PMT09 ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೆನಾಲ್ಟಿಯಿಂದ ಸಹ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, IGST ಇಂದ CGST SGST, ಸೊ ಎಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ನಾವು 2A 2B ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ 2B ಅದೇ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ 2B ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅದೇ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್. ನಾವು 2A ಎಲ್ಲ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ 20 minutes ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುವಾಗ ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಮಿಲರ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಹಲೋ, ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ? ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಅತ್ತಾವರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಈ GST ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗುಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನಮಗೂ ಸಹ ಹಾಕ್ತಾರೆ.
ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಸಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಲ್ದೆ ನಾನು ಐಟಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಐಟಮ್ ತಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸೀಸ್ ಆದಾಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಮಗೂ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟೋಟಲಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಯಾರು ಇದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಉಂಟು. ಈಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೀಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅವರು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಬೈ ಮಾಡಿ ನಮಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈಗ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೋಸರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದೇನು ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈಗ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ಆಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ನಾನೊಂದು ಶಾಪಿಂದ ಹೋಗಿ ಏನಾದರೂ ಐಟಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅಂಗಡಿಯವರು ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೂ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸಹ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ನ್ಯಾಯ? ಎರಡೆರಡು ಸಲ ಯಾಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಮೇಡಮ್? ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುವುದು ಅದೇ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರ್ಡನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಸ್ಟಮರ್. ಇದು ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅದು ಸಹ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರ ಪಾಕೆಟಿಗೆ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು. ಈಗ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಅವರು ಎರಡೆರಡು ಸತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಅವರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ GST ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಎ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಮಗೆ GST ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಎಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟೇ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ, ಬಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಗಲ್ಲ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಹ ಕಟ್ತಾ ಇರೋದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಬಟ್ ಥ್ರೂ ಅ ಸಪ್ಲೈಯರ್, ಯಾರಿಂದ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವರಿಂದ. ಅವರು ಅವರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅವರು ಏನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಕೆಲವು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಸರ್, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಈ ತರದ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದಾಗ, ಈಗ ಇವತ್ತು ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಹೀಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಗಳಿದ್ರು ಸಹ ಅವರ ಹತ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗಳಿರ್ತಾರೋ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಓಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅದು ಯಾರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರೋಸರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಡೀಲರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಇರ್ತದೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಏನ್ ರೇಟಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಶೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಯಾಕೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂದು 20 ರೂಪೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ 40 ರೂಪೀಸ್ ಒಂದು GST ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರೆ ಅದೇನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇವ್ರು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತೇಳಿ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಕಟ್ತೀವಿ, ಅವರು ಕಟ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಶೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಆ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬರ್ಲಿ, ನಾವು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ನಾವು ಕಟ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇದು ನೀವು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ನಾವೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಅವನು 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ 15 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 30-40 ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ. ಅವರು ನೀವು 20 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು 40 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋಕೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಇಬ್ಬರು 20 + 20 40 ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಒಬ್ರು ಕಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದಕ್ಕೇನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಸುಮ್ನೆ ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದ್ರೆ ಒಂದು 3 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗ್ಬೋದು 40 ರೂಪಾಯಿಗೆ, ನಾವು ಈ 40 ರೂಪಾಯಿಗೆ 8 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲ, 12 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗೆ ಸರ್? ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಬೈಯರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೆ ಮೈನ್ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳ್ತಿರೋದು. ಹೌದು ಸರ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅವರೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವನೋ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದವನು ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಗೋಡನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಿ ಆಗ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವನೋ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಗೋಡನ್ ಇಟ್ಕೊಳಕ್. ನಾವು ತಗೊಳ್ತಿದೀವಲ್ಲ 40 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್,
ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇವ್ರು ಕಟ್ಟುವಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವ್ರೇನ್ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟುವಂತದ್ದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಟ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ, ಕಟ್ಟೋದು ನಮ್ದೇ ದುಡ್ಡು, ಎರಡು ಸಲ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಏನ್ ತಗೊಳ್ತೀರ ಸ್ಟೆಪ್ GST ನಮ್ಗೇನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ? ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ, ಹೋಲ್ಸೇಲ್ಗೂ ಅಲ್ಲ, ರಿಟೇಲರ್ಗೂ ಅಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಈಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಫೈನಲ್ ಬರ್ಡನ್ ಬೀಳೋದು ಫೈನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ, ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದಲ್ಲ, ರಾಂಗ್ 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 ರಾಂಗ್. ನಾನು ಹೇಳೋದ್ ಕೇಳಿ, ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಡೀಲರ್ ಒಂದು 20 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 40 ರೂಪಾಯಿಂದ GST ಆಗ್ತಾನೆ, 40 ರೂಪಾಯಿ GST ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಬೀಳ್ತಿರೋದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಬಿದ್ರೆ 15 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಈಗ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ 40 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಾವು GST ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಅವ್ನು ಕಟ್ತಾನೆ 5%, ನಾ 40 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು % ಕಟ್ಟಬೇಕು? 12% ಕಟ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ, 8% ಕಟ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಾ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ನನಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇದು ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹಾಕಿ ಹೇಗೆ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ? ಅದು ಯಾಕೆ ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. ಸರ್ ಆತರ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮೊದ್ಲಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೇಡಮ್ GST ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಬರೋದಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದೇ GST ಇಂದ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ GST ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು? ಕಟ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, GST ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ GST ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮೊದಲು ಇತ್ತು. ಈಗ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವೀಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಇತ್ತು, ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ GST ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ವಿತ್ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವಿತೌಟ್ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅವಾಗ. ಈಗ 40 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ, 25 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ, ಬಿಲ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ GST. ಅದರಿಂದನೇ ಈಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದಲ್ಲ. ಹೌದೌದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ರಕ್ಷಾ ಅವರೇ? ನೀವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಟೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ MRP. ನಾವು ಈಗ ಗ್ರೋಸರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ? ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ 40 ಲಕ್ಷ ತನಕ, ಅವರ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 40 ಲಕ್ಷ ತನಕ ಅವರಿಗೆ GST ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು GST ವಿತೌಟ್ GST ಐಟಮ್ ಬೇಕು, ಗೂಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಡೀಲರ್ಸ್ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್. ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ನೀವು ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು, ನಾನು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದಲ್ಲ. ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾರೋ ರಿಟೇಲ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಏನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ GST ಕಟ್ತಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ನನಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೋಬೇಕು ಅದೇ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಯಾಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು? ನಮಗೂ ಕಾನೂನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದೇ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಅವ್ರು GST ಕಟ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್, ಅದು ನಮಗೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹಸಿವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಸಿವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ನು ನನಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೇಕಂತ ಕೂತ್ರೆ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ. ಗಂಜಿ ಇದೆ, ಚೀಲಿ ಇದೆ, ಏನಾದ್ರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಮೀನೇ ಬೇಕಂತ ಕೂತ್ರೆ ಆಗ್ತದ? ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಿನ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೆಂಟಲಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದು ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಆತರನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀವ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಾಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಂದ್ರೆ 40 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಾಡೋರು ಸರ್. ಸೊ ಅವರಿಗೆ GST ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಬೇರೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲಾದ್ರೂ GST ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಅವರು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಇಡಿ. ಅದನ್ನೇ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ನೀವು 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟ 20 ರೂಪಾಯಿ ಇಡಿ, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ದುಡ್ಡು ನೀವು ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಟ್ಟರಾಸಿ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೋದಂದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್, ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾರಿಗೆ ನಮಗೆ ಬೀಳೋದಲ್ಲ. ಅದೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಮೈಂಡ್ ಬೇಸ್. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಈಗ GST ಬಂದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್, ಮೊದ್ಲಿಂದ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಮೊದ್ಲು ವ್ಯಾಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಟಮ್ ಇದೆ, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಐಟಮ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾವೀಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್.
Yes, sir. I think his argument is that why GST is charged on the invoice value and not on the profit. Am I right? Yeah, like he's asking the supplier has to show his profit margin for which for how much amount he has purchased from his supplier and how much profit he has added to his invoice and how much he is charging to us like for final customer. So why they are not showing in their invoice? If it is the case, then we can tell why I have to pay that much amount. If you are purchasing for 25 rupees and you are charging profit 15 rupees and costing as 40 and again you are charging GST on that 40 rupees. So ultimate burden I have to face by the final consumer, no? So why I have to pay that much extra cost? Sir, regarding your this query, I would just like to clarify your one doubt that GST is a value added tax. Sir, please note that value addition means the GST at the end will be levied only on the value which is added. Now, for example, at the first stage, manufacturer produces a good worth rupees 100. Then he sells to the wholesaler. Madam, I can't explain anything, but what I am saying, I can't explain. Yes. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಡ, ಏನ್ ಕಾನೂನು ಬೇಕು ಅದೇ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಈಗ GST ಬಂದ ನಂತರ ಇರುವ ಕಾನೂನಲ್ಲ, ಅದು ಮೊದಲಿಂದ ಸಹ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ವ್ಯಾಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಏನ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಗೆ, ಅವರು ಏನೋ ಅವರ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಷ್ಟು, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇಷ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಅದು ಮೊದಲಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದ ಕಾನೂನು ಸರ್. ಸೊ ಅದು ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 2A2B. ಅದೇ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಹಲೋ. Hello. Namaste, madam. And my question is, if an advance is received by the builder and later cancelled by the customer, in such a situation, whether builder has to issue a credit note or adjust his liability in future period? Oh, okay. She is asking about advances received by the builders. Whether they have to issue credit note or if it is cancelled. Advance whatever they have received, if they have refunded the same, then whether they have to issue credit note. Yes. Under GST, the credit note can be issued only when there is some deficiency in service. So now when a customer cancels flat, so that is not because of the deficiency of service. So in my view, the builder cannot issue a credit note. So under law, the provision is there, whenever a person receives the advance, a person has to issue a receipt voucher. And if that supply is not provided or that supply is cancelled, then he has to claim refund of that tax which he has paid on advance. Okay. So I think you have got your answer. Yes. Yeah, okay. Thank you for calling, madam. ನಾವು 2A2B ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. 2B ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬಿಲ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸಹ ನೀವು ಬೇಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅವರ GSTR 1 ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಚ್ ಮಂತಿದ್ದು GSTR 1 ನೀವು ಅದು 12th of ಆಗಸ್ಟ್ ನಂತರ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮದು ಆಗಸ್ಟ್ ಇದು 2B ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಮಾರ್ಚ್ ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ. ಸೊ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಅದು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ರಿಕನ್ಸೈಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 2B ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮದು ಇನ್ಪುಟ್ ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಹಲೋ. ಹಲೋ, ನಾಗೇಶ್ ಪೈ ಅಂತ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಸರ್. ಮೇಡಮ್, ನನಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅದು ಈಗ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ತರ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದು ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸರ್ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಅಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್. ಓಕೆ. ಹೋಲ್ಸೇಲರ್. ಓಕೆ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದು. ಅದು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಅದು ಸಹ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾಕೆ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ.
ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಾವೀಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಹೇಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುವುದು ಅಂತ ಅದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಂದು. ಈಗ ನಾವು GST ಕಟ್ಟಿ ತರ್ತೇವೆ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಅನ್ನ, ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ತರುವಾಗ ಅದು ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ GST ಇಷ್ಟು % ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದು ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರ ತಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಿ ಸರ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಅವರ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ GST ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಪ್ಲೈ ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಸತ್ತ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಾವೀಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಡೀಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೊ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ರಿಟೇಲರ್ಸ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರು GST ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಇನ್ಪುಟ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿಕ್ಕುದಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ಕ್ವಶನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಕಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, GST ಕಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಜನರಲ್ ಈಗ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದೇ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಎಂತ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಅವರು ಹೇಳುದಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ITC ಅಲ್ಲೇ 3B ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಅದು ಮೇ ಬಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಎಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದು ಎಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ, ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಬರುವ GST ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಇನ್ವರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಅದು ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದು ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಹ ತೆಗಿಬಹುದು, ಮುಂಚೆ ಅದು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ನೀವೀಗ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಎಂತಾದರೂ ಆಫೀಸಿಗೆ ಇದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಂದದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನೀವು ಎಂತಾದರೂ ಹೊಸತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ನೀವು ತೆಗಿಬಹುದು. ಸೊ ಆ ಮಂತಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದ್ರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಬರುವ GST ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು 120 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಂದ 120 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಂಡು ಬರೀ 20 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ಇದು ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದು. ಓಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ. ಈಗ GSTR 1 ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ GST ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ನ. ಈಗ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನನ್ನ GST 18-19 ಒಂದು GST ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಲ್ಸ್ ನ GSTR 1 ಅಲ್ಲಿ B2B ಗೆ ಮಾಡೋ ಬದಲಾಗಿ B2C ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅದರದ್ದು ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು 9 ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರಿಸೀವರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್. Is asking in 2018-19 he has missed some invoices while filing GSTR 1 and also some invoices he has put it in B2C with instead of B2B. So whether now he can correct it by annual return during filing annual return, and whether if he does like that, then whether that input will be eligible to the receiver. Yes. So now any invoice which is missed out by you to report during 18-19, so you can report that invoice in annual return to be filed for 18-19. You can show that invoice in table 4 of annual return, as you have nowhere reported that invoice neither in GSTR 1. So yes, that can be reported in table 4. Now as regards your mistake in reporting, instead of B2B you have reported in B2C. Yes, again you can rectify that mistake in annual return. So whenever there is a mistake in reporting, like B2B is reported as B2C, what I feel is there is not any impact on your tax. The only that this is only a reporting mistake which can be corrected in annual return. Okay, then whether the receiver is eligible to take the credit if we are
correcting it in yes, recipient, see, as far as recipient is concerned, he has to satisfy all the 4 conditions which are given under the law to take the input tax credit. So one of the condition is that the supplier has to discharge the tax on the supply which he is taking from the supplier. So in this case you have filed a GSTR 3B. The only mistake is that in GSTR 1 instead of B2B you have reported in B2C. So that transaction is not reflected in recipient's GSTR 2A. So I feel the 2A, as Raksha also explained, is just an informative tool, or it's a tool to help the taxpayers to reconcile their ITC. So what I feel that you should, the recipient can take the input tax credit strictly because on the self-assessment basis, because they are satisfying all the conditions. So if they satisfy all the conditions, then only they are eligible. Yes. And if the supplier has forgot to take the invoices in his return, he is not eligible. After the certain due date, he is not eligible to take the credit. Yes. Okay. Now, as Raksha said about 2A and 2B, now whether the SSA has to rely on 2A or 2B to avail the credit? Yes, Raksha has already explained you all the concept of 2A and 2B. What I feel, my opinion is that you cannot completely rely neither on GSTR 2A nor GSTR 2B. The reason being, if you see from GSTR 2A, it will not give you the bifurcation between the eligible credit and ineligible credit. Like I already explained earlier, there are certain credits which are not allowed under GST. So 2A will not show you that bifurcation. Okay. Similarly, now 2B, it will not show you the status whether the GSTR 3B is filed by the supplier or not. We have one call, we will take it. Yes. Hello. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ, ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ. ಓಕೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಇಷ್ಟೇ ಮೇಡಮ್. ನಾವು 2018-19 ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ನ ತಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಕೂಡ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಪ್ ಟು 30th ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೂ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಕೇಸ್ ಲಾಸ್ ಗಳು ಓದಿದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಕೆಲವು ಕೇಸ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? 18-19 ಅಲ್ಲಿ more than 1 lakh ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. For that same we have supplied the goods also. For that we have output also. Can we set up that output with input? Sir, you 3B return ಅನ್ನೇ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? 18 no, so that's why. ಓಕೆ ಸರ್, 18-19 ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಇದು 3B ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಫೈಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. GSTR 1 ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು? ಹೌದು ಮೇಡಮ್, GSTR 1 ಫೈಲ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ 3B ಇನ್ನೂ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ 3B ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ ಹೇಗೆ? ಓಕೆ ಸರ್. ಈಗ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಅವರು 3B ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಅವರು ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ 2018-19 ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಇದು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಅವರು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆಸ್ ಪರ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 18-19 ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಏನೇ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರು ನೀವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ಮಂತ್ ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ಯಾವಾಗ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂತ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈಗ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ 1 year ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಅವರು ಏನಾದ್ರು GSTR ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವರ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ರಿಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅವರ ಕ್ವಶನ್. ಹೌದು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇವರದ್ದು ಈಗ 18-19 ಇದು ರಿಟರ್ನೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವರು ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದೆ, ಅವರು ಬುಕ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೇಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದಾರಾ? ಬುಕ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ 44 AD ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ನೀವು 3B ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ITC ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಉಂಟಾ, ನಿಮ್ದು ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಯರ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಈಗ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ ತೆಗೆದು ಈಗ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಶ್ರದ್ಧಾ? ಮೇಡಮ್, ಈಗ ನಮ್ಮ 2 years ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕ್ಲೇಮ್ ದಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ರೈಟ್? Okay, sir. So they have not filed 2018-19 GSTR 3B till now. So in that GSTR 2A, that invoices is reflecting whatever input they have to claim, that is reflecting. So they have not uploaded their GSTR 3B till now. So if they file now GSTR 3B for the financial year 18-19, whether they are eligible to take the credit? What I feel, sir, is that the statutory date which is prescribed under the law is the final.
So if you have missed taking any credit in your 3B on or before 30th September following the financial year, and you are not eligible to take that credit, even though that credit is reflected in your 2A. That is what I just said, that 2A will reflect that is what Raksha explained, that 2A will reflect only the invoices which are uploaded by the supplier in Gstr 1. But the condition to take the ITC is that the supplier should have paid the tax, which is not here. It is I guess it is satisfied. Yes. So here the time limit is crossed, so I don't feel you can take the credit now, sir. Okay. ಸೊ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂತ ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಸೊ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಸಿ Shraddha, ವಾಟ್ ಸಜೆಷನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟುಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್? Yes. So now already the 3 years have been for the GST to come into existence. There ought to be various issues, various challenges regarding its implementation. What I feel is both the government as well as the taxpayers should cooperate with each other, should be vigilant and compliant. Only then this law will be business friendly and transparent. Okay. ರಕ್ಷಾ ಅವರೇ, ನೀವೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ? ಅದೇ ಅಂದರೆ GST ಈಗ ಹೊಸತಾದ ಕಾರಣ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಬಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಇದು ಲಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೈಸ್ ಅಂದರೆ ಪೋರ್ಟಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗ್ತದ, ಆವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜನರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. So we would also like to thank Business Tonic, Namma Kudla, SS Nayak sir and CA Keshava Ballakuraya sir for giving us this opportunity. Thank you so much. ಹೌದು, ನಾನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ಚಾನಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟಾನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ SS ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ. ಇಂಥ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು 4 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ GSTR 9(9)C ಫೈಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 2018-19. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಚರ್ಚಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗಿಬ್ಬರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವತಿಯಿಂದ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಸಹ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲದಿಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 86 ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮರುಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 9:00 ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ 24x7 ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮರುಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಹೊಸ ಅತಿಥಿ ಹೊಸ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಸ್ಟೇ ಹೆಲ್ದಿ, ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.